हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है जी अपनी पंजाबी भाषा की जमात विच, जिहदे विच आपां पिछलियां जमातां दे विच पंजाबी भाषा ते भाषा की व्याख्या, पंजाबी ਦੀਆਂ उपभाषावां ਉਹ ਜਿਹੜੇ भी सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ रखिया ਉਹ विद्यार्थियों वास्ते इंपोर्टेंट है। ਹੁਣ एक होर मतलब कॉमन नहीं गा टॉपिक ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ शब्द श्रेणियाँ, नाम, पड़नाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, योजक, संबंधक, विस्मिक, ये है जोड़े ये दे रखे है जोड़े इन्हां दे बारे आपां गल करनी है जी। तो ये तुसी देख लेना भी किहड़े सिलेबस दे विच, इत्थे भी सिलेबस दिता होया तो क्योंकि पर यह सिलेबस है जोड़ा ये तो हो सकता किते ना किते प्रिंटिंग कोई मिसटेक या कोई गलती हो जाए या कोई चीज़ मिस हो जाए, तो इसकी बजाय तुसी मतलब मेन वैबसाइट तो सिलेबस चक लियो। सिलेबस अपने को जरूर रखो। नाम पढ़नाम पढ़ने है कि नहीं, ये जी शब्द श्रेणियाँ ये तुसी सिलेबस देख लियो भी किहड़े लेवल दे विच हैगे आ। L1 च है कि L2 दे विच है। मैनूं लगदा L1 दे विच ही है, लैंगुएज 2 जिन्हां दी है उन्हां दे नाम, पढ़नाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, योजक, संबंधक ते विस्मिक, इन्हां दे बारे आपां अज पढ़ना है जी। ਉਹ फिर आ जाओ 45 नंबर पेज ते दे रखे आ होए अपने। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आगे आगे आगे। हाँ शब्द बोध, शब्द श्रेणियाँ पढ़नियाँ आपां। शब्द बोध दे विच शब्द बोध की पहला उपर परिभाषा दे रखी है। शब्द बोध किहनूं कहंदे आ, इहदे विच आपां नाम पढ़नी है अज। तां विच ही आपां शब्द के बारे पढ़ना, शब्द बोध बारे, ते विच आपां सब तो पहला जिहड़ा अपना टॉपिक है वह हैगा नाम। हाँ जी लो आपां इहदे विचों काम दीयां गल्लां देखदे हां किहड़ियां किहड़ियां शब्द बोध दे विच। व्याकरण के जिस भाग दे विच शब्द वंड, शब्द रचना, शब्द रूपांतर संबंधी नियमां की जानकारी दी जाए उस नूं कहा जाता है शब्द बोध। व्याकरण के जिस भाग दे विच शब्द वंड, शब्द रचना, शब्द रूपांतर संबंधी नियम की आपां जानकारी प्रदान प्राप्त करते हैं उन्होंने कहा जाता है जी शब्द बोध। हर विकसित भाषा का अपना एक शब्द भंडार होंदा है जी। विद्यार्थी के प्रगटा कौशल को विकसित करने वास्ते विद्यार्थी वध तो वध प्रभावशाली तरीके नाल अपनी गल नूं प्रगट करे, उहदे वास्ते की है विद्यार्थी के शब्द भंडार का विकास बहुत जरूरी है। नवे शब्दों का निर्माण करना भी शब्द भंडार के अंतर्गत ही आता है। शब्द भंडार है कोई भाषा नूं अमीरी बख्शदा है। हर भाषा नूं मान लो कोई भाषा कितनी अमीर है, अमीर का मतलब कितनी विकसित है, उस भाषा दे विच अमीरी गुण किन्ने आ, ये गल दा अगर पता लवाउणा तो उस भाषा का शब्द भंडार देखो भी शब्द भंडार किन्ना है। शब्द भंडार का व्यापक ते विशाल होना भाषा के विकास नूं दर्शाउंदा है। अगली गल है जी शब्द की परिभाषा दे रखी है, बहुत काम की गल है, हालांकि आपां पिछे पढ़ चुके हैं। एक जां एक तो वध अखरां दा सार्थक समूह हुंदा जी शब्द। सार्थक एक समूह जिहड़ा बने अखरां दा उसनूं शब्द कहा जाता है। भी शब्द है की है, वह हैगा जी अखरां दा सार्थक समूह बन जाए उसनूं कहा जाता है शब्द। शब्द अखरां लगा ते लगाखर दे मेल नाल बनदा है। कॉमन गल आपां पढ़दे हां भी शब्द है जिहड़ा वो मतलब धुनियां दे मेल तो बनदा है। धुनियां नूं अगे आपां जदों उच्चरित रूप विच लिखदे हां उहदे वास्ते आपां तीन चीज़ां दा इस्तेमाल करदे हां, अखर, लगा ते लगाखर। गल इक्को ही है। मैं जे कहां भी शब्द धुनियां दे संयोग तो बनता है तो बिल्कुल सही है जी। जे मैं अगर कहां वो मैं बोल रहा उसका मौखिक रूप में शब्द, इत्थे की है लिखित रूप में आपां जदों शब्द का निर्माण करते हैं तो वो वास्ते की करते हैं, धुनियां नूं आपां अखरां के रूप में लगा ते लगाखर के रूप में लिखते हैं। अर्थ पद्धर ते शब्द है जिहड़ा भाषा की छोटी तो छोटी सुतंत्र इकाई है। छोटी तो छोटी ते पर सुतंत्र इकाई है। अर्थ पद्धर ते भाषा की सब तो छोटी ते सुतंत्र है। ध्यान रखियो, तुसी कहोगे सर भाषा की छोटी तो छोटी इकाई तो धुनी है, पर धुनी सुतंत्र इकाई नहीं है। मैं दो शब्दों का इस्तेमाल किया, एक छोटी तो छोटी ते एक सुतंत्र। ये दोनों नियम लागू होंगे है शब्द ते, धुनी ते नहीं होंगे। धुनी छोटा रूप तो है पर धुनी सुतंत्र रूप में नहीं होंगी। शब्द एक अर्थपूर्ण, सार्थक अते सुतंत्र मुक्त इकाई है। व्याकरण पक्ष तो भाषा की मूल इकाई है जी शब्द है। व्याकरण के पक्ष तो जिहड़ी भाषा की मूल इकाई है साडी वो शब्द का ध्यान रखियो। शब्द धुनियां के संयोग तो बनता है। धुनियां के अपने कोई अर्थ नहीं होंगे पर धुनियां तो बने शब्दों के अर्थ होंगे हैं। इस करके शब्द नूं भी दो भागों च अगे वंड लिया जाता है भी एक निरार्थक शब्द तो एक सार्थक शब्द। सार्थक शब्दों नूं ही व्याकरण दे विच लिया जाता है, निरार्थक शब्दों नूं नहीं।
जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले उन्होंने नहीं लिया जाता। शब्द वंड दो वड्डे हिस्सों के विच एक सार्थक ते एक निरार्थक आ गया जी। जिन्हां शब्दों का कोई अर्थ निकले उन्हां अर्थयुक्त शब्दों नूं सार्थक शब्द कहिंदे आ, जिहदा कोई अर्थ ना निकले उसनूं अर्थहीन शब्दों नूं निरार्थक शब्द कहिंदे आ। मुंडा घोड़ा खाना पीना ये तो पता लगी जांदा सार्थक शब्द है। जिवें आपां कई वारी बोलदे आ पानी धानी चाह चूह, इहदे विच पानी दे मगर धानी चूह शब्द लग्या होया जिहड़ा निरार्थक है, इन्हां दा कोई अर्थ नहीं। ये आपां वैसे ही भाषा नूं मतलब बोलण दे तरीके विच बोल जाने ये शब्द, ये शब्दां दा कोई अर्थ नहीं गा। शब्द भेद किहनूं कहिंदे आ? देखो जी, शब्दां दा सार्थक शब्दां दा वख-वख दृष्टिकोण तो वर्गीकरण है। जे तुसीं पुछो जी शब्द सर किन्ने प्रकार दे, तो बेटा जी शब्द तुसीं पुछो तो सरी किहदे आधार ते भी वरतों उपयोग के आधार ते तां अड्ड बने हुए है। कोशगत ते व्याकरणक शब्द और रूप जां प्रयोग के आधार ते विकारी ते अविकारी शब्द है, ते व्याकरणक वर्गां के आधार ते यह 8 प्रकार दे हो जाते हैं। सो ये देख लो तुसी थोड़े थोड़ी कोशगत शब्द होंगे। कोश विच मुढ़ली इकाई के तौर पर दर्ज किया जाए इसनूं कोशगत शब्द कहा जाता है। एक शब्द मुढ़ला शब्द होंदा उस तो अगे शब्द बनते हैं। जिवें मुंडा शब्द तो बना रखे मुंडिया मुंडिओ, हुण इहदे विच मुंडा जिवें मुंडा शब्द है उहदे अगे कई रूप है, मुंडे मुंडिया मुंडिओ बन गए, ठीक है। पर ये विच कोशगत शब्द सारे नहीं गए, एक ही है कोशगत शब्द। मूल शब्द जिन्हों आप कह दें मुंडा शब्द है वो कोशगत शब्द है, मतलब जिहड़ा डिक्शनरी दे विच है जिन्हों कोश दे विच शामिल करन दे यह लायक है उसनूं कहा जाता कोशगत शब्द। उस तो अगे ये मतलब होर शब्द बनते हैं। आ सारे नहीं आउंदे गे कोशगत शब्द दे विच, एक मूल शब्द आ जाता है, उस तो अगे जिन्ने भी शब्द बनते हैं वो कोशगत नहीं होंदे, एक ही जिहड़ा मूल हुंदा वही कोशगत हुंदा। व्याकरणक शब्द किहड़े हुंदे आ देख लो, वाकां विच वरते जाण वाले शब्दां दे वख-वख रूपां नूं कहा जाता है व्याकरणक शब्द। आपां नूं पता ही है नाम पड़नाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण योजक संबंधक विस्मक ये व्याकरणक शब्द विच आउंदे आ। और रूप जां प्रयोग के आधार ते सब तो पहलां आपां पढ़िया सीगा वरतों जां उपयोग के आधार ते, हुण रूप जां प्रयोग के आधार ते रूप उन्हां दा। विकारी शब्द, विकार का अर्थ हुंदा तब्दीली। जो शब्द भाषाई वरतों दौरान लिंग वचन कारक काल आदि कारणा करके बदलते हैं तो उन्हें विकार और जिन्होंने विच आ जाए उन्होंने विकारी शब्द कहिंदे आ। घर एक विकारी शब्द है, ये की है देखो तब्दीली करके असी घर तो घरां घरी घरों शब्द बना सकते हैं। तो नाम पड़नाम क्रिया ते क्रिया विशेषण ये होंदे आ विकारी शब्द, इन्हां दे विच तब्दीली आउंदी है। नाम पड़नाम क्रिया ते क्रिया विशेषण अगे अविकारी शब्द मतलब तब्दीली नहीं आती। जिन्हां शब्दों के रूप भाषाई वरतों के समय बिल्कुल नहीं बदल सकते। आ ने तो नहीं रहूगा, नूँ आ तो नूँ ही रहूगा, के तो के ही रहूगा, पर नूं पर ही रखोगे तुसीं, पर तो परा थोड़ा बना दोगे, परे थोड़ा बना देंगे, ये नहीं बननगे। उपर शब्द है जिहड़ा उहदा अर्थ बदल जूगा। विशेषण संबंधक योजक ते विस्मिक ये 4 अविकारी शब्द है। उस तो बाद जी व्याकरणक वर्गां के आधार पर जिहड़ा आपां नाम पढ़ना उहदे बारे आपां गल करनी है। व्याकरणक वर्गां के आधार पर जिहड़े साडे बनदे आ पार्ट ऑफ स्पीच जिन्होंने आपां कह दिंदे आ 8 श्रेणियां विच बनदे आ जी। नाम पड़नाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण संबंधक योजक ते विस्मिक अपनी जिहड़ी अज हैगी है ये सारे ही तुसीं देख लिओ। नाम पड़नाम ये सारे कॉमन है तुहाडे वास्ते, सारे तुसीं सारिਆਂ वास्ते ये मैं कॉमन तां रखिया होया भी क्योंकि तुहाडे विचों बहुत सारे PS टैट कोई इहदी C टैट की तैयारी कर रहे हैं, सारे वास्ते तुहाडे वास्ते कोई दिक्कत नहीं। तुसीं बस उन्होंने अपने हिसाब नाल मतलब क्योंकि जरूरी नहीं गा भी तुसीं वो सारियां क्लासां है भी किन्नियां छोटियां छोटियां क्लासां आराम नाल देखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अगे आपां गल करते हैं जी परिभाषा नाम की। देखो जी नाम शब्द की परिभाषा जी कॉमन जी गल है, कई बार रिपीट हो चुकी है, बट हुण ये संभावना जी ज़्यादा नहीं बनती ये रिपीट होने की। फिर भी 2 तरीके नाल तुसीं व्याकरण की परिभाषा देख सकते हो। एक लिखा हुंदा जी किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु साधन गुण भाव दशा आदि के नाम नूं व्याकरण की नाम श्रेणी में रखा जाता है। दूसरी गल भी जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम का बोध कराउण उन्होंने आपां नाम आखते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल गल क्लीयर हो गई जी। हुण अगली गल देखते हैं जिवें आदमी रजिंदर गुड़ पंजाब सुंदरता से ये सारे एक नाम श्रेणियां दे विच आउंदे आ। हुण गल की है मेन भी नाम दे विचों प्रश्न किवें दा पुछया जांदा। देखो बाहला नहीं इस चीज़ दे विच ना आपां बड़ा मतलब सीरीयस होकर सोचण लग जन्ने आ। तुसीं कदे भी देख लिओ C टैट दे विच जां रीट दे विच अपने जिहड़े हुण ग्रेड 3rd दे विच बड़े बड़े कॉमन सधारण शब्द पुछे जाते हैं। इहदे विचों ज़्यादातर वो शब्द पुछया जाता है जिहड़ा देसी भाषा दे नाल संबंधित है।
बस तुसी ਉਹਦਾ अर्थ याद रखना ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ याद रखना ਹੁੰਦਾ है भी ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਂਵ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਬੰਦ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਉਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਖਾਸ ਨਾਮ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ, ਆਮ ਨਾਮ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਨੇਮ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਖਾਸ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ, ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਵਸਤਵਾਚਕ ਨਾਮ ਅਤੇ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਇਹ 5 ਦੀਆਂ 5 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ। ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ? 5 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੂँਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਟਰੈਂਡ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਵ, ਥਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਜੀਵ, ਥਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਮ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਵ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਸਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਥਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ? ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਜੀਵ, ਥਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਵ, ਥਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਖਾਸ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਲੰਧਰ, ਗੰਗਾ, ਹਿਮਾਲਾ, ਸੂਰਜ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਰਿਗਵੇਦ, ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਚੰਦ, ਧਰਤੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਅਗਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਹੀਨੂਰ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਬਦ ਆਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਦ ਆਊਗਾ। ਗੰਗਾ, ਹਿਮਾਲਾ, ਸੂਰਜ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਕ ਨੇਮ ਆ, ਉਹ ਖਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ। ਰਿਗਵੇਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚੰਦਰਮਾ, ਧਰਤੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤਾਂ। ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਸ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਬਣ ਤਾਂ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਿਮਾਲਯ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਮਾਲਾ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਹਿਮਾਲਯ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਅਰਥਗਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਖਾਸ ਨਾਮ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਬਣ ਜਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹਾਥੀ ਹਾਥੀ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਵਚਨ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਹਾਥੀ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹਾਥੀਆਂ, ਤਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਸ਼ਬਦ। ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਥੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹਾਥੀ ਰਹੂਗਾ, ਹਾਥੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਵਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ। ਹਾਥੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੇਲੇ ਖਾਧੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ। ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ, ਨੂੰ, ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨੇ, ਨੂੰ, ਦਾ, ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਆ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਾਥੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਸੰਬੰਧਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਥੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਸੰਬੰਧਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਵੀ ਹਾਥੀਆਂ ਜੰਗਲ ਗਏ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨੇ, ਨੂੰ, ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨੇ, ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਨੇ, ਨੂੰ, ਦਾ, ਇਹ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਬਹੁਵਚਨ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹੱਥ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸ਼ਬਦ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਥ, ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਏ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾਏ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਸ਼ਬਦ, ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤਾ। ਹੱਥ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ, ਬਹੁਵਚਨ ਵੀ ਹੱਥ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਾ, ਨੂੰ, ਦੇ, ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਆਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ, ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਖਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਬਹੁਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਖਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, YouTube ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਖਾਸ ਨਾਮ ਆ, ਅਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਡ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਡ ਨਾਮ ਬਣੂਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਅਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤਰਿੰਜਣਾ। ਤਰਿੰਜਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਰਿੰਜਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤਰਿੰਜਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ, ਦਾ ਤੇ ਸਮੂਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਖਾਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਧਮਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਤੂ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਅਈਅਰ, ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਅਈਅਰ, ਐਵੇਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੋੜ ਸ਼ਬਦ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚਮਿੰਡਾ ਵਾਸ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐਕਸ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਲਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਚਮਿੰਡਾ ਵਾਸ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਖਾਸ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਵਾਕਾਂ 'ਚ ਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਬਦ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸ਼ਬਦ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ। ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਆ। ਗਿਣਨਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਨਾਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਵਚਨ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਹੁਵਚਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਵਚਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲਏ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਹਿਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ, ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਬਦ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨਦੀ, ਪਰਬਤ, ਪਹਾੜ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਦੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਗੰਗਾ, ਯਮੁਨਾ, ਸਰਸਵਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਖਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਾਲੇ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨਗਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਚੰਦ ਦਾ ਚੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਰਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਧਰਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਨਦੀ ਦਾ ਨਦੀਆਂ, ਪਰਬਤ ਦਾ ਪਰਬਤਾਂ, ਪਹਾੜ ਦਾ ਪਹਾੜਾਂ, ਮਹਾਸਾਗਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ। ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੌਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਕੂਲ, ਲੜਕਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਮ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ, ਆਮ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕੁੱਤਾ, ਹਾਥੀ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਭੈਣ, ਮਾਂ, ਬਾਪ, ਪੁਸਤਕ, ਫੁੱਲ। ਅੱਛਾ, ਭੈਣ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਆ ਜਾਂ ਬਾਪ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਪ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ, ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ।
पर जिवें हर एक दे बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम अलग अलग है, वो जिहड़ा नेम है किसी के बाप का यूनीक नेम, उसका पर्सनल नेम, उसका व्यक्तिगत नेम, वो खास नाम की श्रेणी में आ गया। फुल, अध्यापक, पिंड, पुत्र, कुर्सी, अध्यापक शब्द दे विच सारे आ गए, सारे अध्यापक आ गए। हाँ, जे सिमरनजीत सिंह है तो फिर खास नाम की श्रेणी में है, जे अध्यापक शब्द है तो वह आम या जातिवाचक नाम है। लगी गल क्लीयर होई कि नहीं? मेज, पेन, रिछ, दवात, भेड़, जट, सीधी जी गल है। आम या जातिवाचक नाम की तुसी बहुवचन बना के देख लो, बहुवचन बन गया तो बस बल्ले बल्ले होगी। बहुवचन जदों बन गया तो समझो गल क्लीयर है। अगे तुसी देख लेना भी ये कि वाकई बहुवचन नूं प्रगट कर रहा है जां नहीं। उपर वाले एक दो शब्दां नूं खास जां निजी दे विच ध्यान रखियो भी धरती दा धरतियां बना लो, किते प्रधानमंत्री दा प्रधानमंत्रियां बना लो। ये जिहड़ा बहुवचन नहीं गा, ये संबंधकी रूप है। हुण अगे गल करदा भी इहदा तां सिद्धा ही बनी जांदा, माँ दा मावां, बाप दा सिद्धा ही हुंदा भी बाप, बाप का बहुवचन बाप ही रहिंदा। अध्यापक का अध्यापक ही रह जाता, अध्यापक आया, अध्यापक आए। सारी गल क्लीयर हो गई। अगे पूरा मतलब वाक बना के देखा करो अगर सेंस रखांगे, क्योंकि सारी चीज़ के बहुवचन चेते नहीं रहिंदे हुंदे, सिर्फ वाक दसदा हुंदा भी उहदे नाल किते कोई संबंधकता नहीं आ रहा। ये वाक ही दसूगा आपां नूं, कॉमन सेंस अपना। रिछ, दवात, भेड़, जट, सिपाही, खिडारी। होना किते पुछ लिया भेडां, भेडा शब्द है जी, तो उत्थे लोगों ने दे तरे दी लह तरे समूहवाची नाम, भी समूहवाची तकता लोगों ने भी भेडा, भेड़ का भेडा बन गया। क्योंकि ये जरूरी थोड़ा भी यही पुछूगा वो आम या जातिवाचक नाम, इसका बहुवचन रूप भी तो पुछ सकता है, तो यदा बहुवचन रूप भी तो आम या जातिवाचक नाम ही रहूगा। सिपाही का भावें तुसीं सिपाहियां बना लो, परबत का परबतां, हाथी, पशु, पंछी। यदा हुण मान आ भेड़ का पुछया गया सी, भेड़ का भेडा, उन्हें भेडा लिखता, उन्हें कहा भी भेडा है, थले लिखता भी आम या जातिवाचक नाम। उस तो बाद उन्हें समूहवाची नाम लिखता, तो साडे वाले ने की किया, विद्यार्थियों ने समूहवाची नाम है गोले टका टका के काले करते, तो जदों घरे आण के जदों आंसर की आई तो मुड़ के मत्थे ते हत्थ मार। कई विद्यार्थी तो मनते नहीं होंगे, बारी बारी फोन ते फोन करी जाएंगे, सर जी मैं ये भरिया, यही सही होना चाहिए, धक्के नाल ही आपदा सही कराई जाएंगे। भी दस सही नहीं हो सकता जदों ये भी भेडा जिहड़ा वो समूहवाची नहीं बनता गा, क्योंकि भेडा का समूह है जिहड़ा उहदे वास्ते शब्द होर है। भी भेडा का जदों समूह बन जाता, भेड़ तो भेडा बन गया, वो तो भेडा तो समूहवाची शब्द थोड़ो है, वो तो एक बहुवचन है, भेड़ का समूहवाची शब्द नहीं गा। इत्थे होना सभा, मकान, हेड़, इज्जड़ शब्द नहीं दिता है ना। हाँ, इज्जड़ शब्द विच लिखना आपां दो शब्द है, एक हुंदा भेडा, एक हैगा इज्जड़। लो तुहानूं दस ही दिना, गल ही क्लीयर कर दिंदे आपां इहदी। एक शब्द तां दे रखिया हाँ भेड़ तुहाडा। एक मिनट, एक तां मैनूं ना रंग ही सोहना जिहा लैण दो, आ ठीक रहूगा। एक शब्द तां हाँ जी, ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ बहुवचन देता भेडां, ठीक है जी, उन्हें कहा जी भेडा है, तो यह तो आम नाम की श्रेणी के विच ही रहूगा, ठीक है। शब्द ही मैं तुहानूं कहा भी नाम हमेशा शब्द का हुंदा है, तुसीं उस शब्द के सेंस ते नहीं ना जांदे जिन्ना टाइम उन्ना चिर नहीं, क्योंकि भेडां ते भेडां दा समूह हुंदा है जिहड़ा उहदे वास्ते इज्जड़ शब्द है। जे तो उन्हें इज्जड़ शब्द का पुछया, भेडा शब्द का, तो भेडा शब्द तो आम वाचक की श्रेणी च है, इज्जड़ शब्द हैगा समूहवाचक की श्रेणी में। मतलब कि बहुत सारिया भेडां जदों इकट्ठियां हो जाण, उसदे वास्ते एक शब्द निर्धारित किया गया इज्जड़। इज्जड़ शब्द है जिहड़ा वो समूहवाची नाम है, इकट्ठवाची नाम है, जिन्हों आप कह दिंदे आ। पर भेड़ तो भावें भेडां बना दो, भावें भेडे बना दो, कुछ भी बनाई जाओ तुसीं, वो आम जां वस्तुवाचक नाम, आम जां जातिवाचक नाम, सॉरी दुबारे, आम जां जातिवाचक नाम की श्रेणी विच ही रहूगा। ਉਹਦਾ बहुवचन बनाओ, भावें किहड़ा भी वचन बनाई जाओ। पर जदों भेडा शब्द तो एवें नहीं गा भी भेडा शब्द का इज्जड़ नहीं पुछया उन्हें, भी भेडा का मतलब भेडा ही है, इज्जड़ नहीं गा। भेडा तो इज्जड़ दोनों अलग अलग शब्द है, नाम हमेशा शब्दों का हुंदा है।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਚਲੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਛੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਪੰਛੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਡਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਪੰਛੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੰਛੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਰ। ਡਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਡਾਰੀ, ਉੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਇੱਕਸਾਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਰ, ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਡਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੂਹਵਾਚਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਡਾਰ। ਪੰਛੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਡਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਮੂਹਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਆਈ ਸਮਝ ਕਹਾਣੀ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ, ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੀ ਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਜੀਵ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕੁੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਮਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ਬਦ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜੀਵ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਧੇ ਕੁੱਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸਮੂਹਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਨਾਮ ਦੀ, ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਆ। ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਜਾਂ ਸਮੂਹਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਇਕੱਠ ਮਤਲਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੇਡ ਤੋਂ ਭੇਡਾਂ, ਭੇਡਾਂ ਤਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜੜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੀਵਾਂ ਜਾਂ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਟੋਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਹੈ, ਟੋਲੀ ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵਰਣਮਾਲਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਟੋਲੀ, ਸਮੂਹਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਥਾ,
पूरा एक जत्था लैके जी लड़न वास्ते जंग दे मैदान में गए तो जत्था जमात क्लास नूं कहने आ सभा सभा जिहड़ी हुंदी है ना इस्तरी सभा जां कोई इस तरह इतिहास दे विच आपां पढ़दे इन्हां चीज़ां नूं सभा झुंड झुंड भी एक समूहवाची शब्द है। जलूस भी उत्थे जी लोगों का बहुत वड्डा जलूस तुरिया आ रहा सी मतलब लोग समूह दे विच तुरे आ रहे सी। डार पंछियां दे समूह नूं कहिंदे आ झंगी रुखां दे समूह नूं कहिंदे आ। ਚੱਠਾ शब्द इट्टां दा जिहड़ा ਚੱਠਾ लग्या हुंदा ना एक तो इट तो इट्टां बन गया इट शब्द है जिहड़ा आम जां जातिवाचक नाम है इट्टां भी आम जां जातिवाचक नाम है पर इट्टां दे समूह वास्ते शब्द वरत्या जांदा है ਚੱਠਾ। जदों अपने आउंदे आ ट्राली लैके भर के भट्ठे वाले तो जदों इट्टां सट्ट के जाते हैं तो उस समूह दे विच ਚੱਠਾ ला दिंदे। एक ਚੱਠਾ शब्द है जिहड़ा समूहवाची शब्द नूं दर्शाउंदा है। जंज मतलब बरातियां दा समूह मेल हुंदा विआह समय आए साक संबंधियां दा इकट्ठ। हुण संबंधी हुंदे रिश्तेदार रिश्तेदार तो रिश्तेदारा बना लो भावें तुसीं रिश्तेदार शब्द आम जां जातिवाचक नाम है रिश्तेदारा शब्द भी आम जां जातिवाचक नाम है पर उन्हां रिश्तेदारां दा समूह जदों इकट्ठा हो के आउंदा है तां आपां उहनूं कह दिंदे आ मेल। मेल शब्द है जिहड़ा वो समूहवाचक है। मकान मतलब मौत समय आए रिश्तेदारां दा समूह। टीम एक पूरी टीम वर्क जिहड़ा। हेड़ एक समाजिक समूह हुंदा हेड़ शब्दां दा बई ध्यान रखियो समाज दा एक समूह उसनूं हेड़ कहा जांदा। कबीला कबीले मतलब समूह दे विच लोग रहिंदे आ। काफला काफला शब्द भी समूहवाची है। लोक मतलब मनुखां दा समूह लोक शब्द भी समूहवाची नाम की श्रेणी विच आउंदा है। ये है जिहड़े साडे समूहवाची जां इकट्ठवाचक नाम है। नाम दोनों ही ध्यान में रखने सारे नाम लिखे हुए हैं मैं खास जां निजी नाम आम जां जातिवाचक नाम इकट्ठवाचक जां समूहवाचक नाम हुण आ गया जी वस्तुवाचक जां पदार्थवाचक। बस हुण गल खत्म। वस्तु जां पदार्थ नूं आपां गिण नहीं सकते वो वस्तुआं जिहड़ियां गिणियां नहीं जा सकदियां इस करके की है भी इन्हां दा बहुवचन नहीं बनूगा हुण भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ जानी है। पदार्थ वस्तुवाचक जां पदार्थवाचक ਜਿਹੜੀਆਂ गिणियां नहीं जा सकदियां नापियां तोलियां जां मिणियां जा सकदियां जिन्हां दा कोई माप हो सकता है लीटर मिलीलीटर जिन्होंने आपां तोल सकते हैं किलो ग्राम क्विंटलां दे विच मिण सकते हैं जिवें मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर दे विच। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵਸਤਵਾਚਕ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਵਾਚਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਘੇਰਨ ਪਰ ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰਨ ਇਹ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰਨ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਾਸਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪਿਆਰ ਮਿਠਾਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਘੇਰਦੀਆਂ। ਪਦਾਰਥਵਾਚਕ ਪਦਾਰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਨ ਘੇਰੂਗਾ। ਆ ਸਥਾਨ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਮਿੱਟੀ पेट्रोल डीजल गैस चांदी पत्थर आटा मक्खन अग नमक ये है जिहड़े वस्तवाचक जां पदार्थवाचक शब्द है। आ मिट्टी है जिहड़ी ये मिट्टी नूं गिण नहीं सकते आपां मिट्टी नूं एवें नहीं हुंदा गा कदे भी। पेट्रोल हो गया डीजल गैस चांदी पत्थर आटा मक्खन अग नमक ये सारिया चीज़ां साडे वास्ते की है ये मिणनवाचक जां की है भी तोलियां जां मिणियां जा सकण वालियां। इत्थे एक उदाहरण दिता होया मैं अग तुसी हैरान हो गए भी सर अग पदार्थवाचक है कि बिल्कुल पदार्थवाचक है। तो तुसी कहोगे सर अग दा तां सेक लगदा है। अग पदार्थवाचक है सेक शब्द है जिहड़ा ओह भाववाचक है। अग का जिहड़ा अपने उपर प्रभाव पैंदा उहनूं आपां कहने आ सेक। सेक शब्द है जिहड़ा वो भाववाचक है। अग है जिहड़ा वो पदार्थवाचक है। अग पदार्थ है। अग एक पदार्थ है जो एक स्थान घेरदी है पर अग दे नाल जिहड़ा अग तो जिहड़ा आपां नूं सेक लगदा है अग ते सेक दोनों शब्द अलग अलग है। मैं तुहानूं कहा सी ना भी नाम हमेशा शब्दां दा हुंदा है शब्दां दा तुसीं उहदे भाव ते ना जाया करो कदे भी शब्द ते सीधा डायरैक्ट फोकस अपना शब्द ते रखिया करो फिर रहूगा वधिया। अग शब्द है वस्तुवाचक जां पदार्थवाचक है तो इस पर सेक शब्द क्योंकि सेक शब्द अलग है अग शब्द अलग है। अग तो बाद अग का प्रभाव जिहड़ा अपने उपर पैंदा है उहनूं आपां कह दिंदे आ सेक। समझे कहानी नूं भाववाचक अगे आ गया जी किसी भाव हुनर गुण हालत नूं बयान करे जिहड़ा मतलब जिन्हां वस्तुआं नूं ना आपां छू सकते हैं ना देख सकते हैं कोई रूप जां आकार नहीं हुंदा जिन्हां नूं केवल ते केवल अनुभव जां महसूस कर सकते हाँ उन्हां नूं आपां कह दिंदे आ भाववाचक नाम। खुशबू हासा खुशी सच मिठास सुंदरता सेहत गुलामी गरीबी बीमारी बचपन बुढ़ेपा
ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਵਵਾਚਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਧੁੱਪ, ਛਾਂ, ਚਾਨਣ। ਆ ਚਾਹੇ ਚਾਨਣ ਭਾਵੇਂ ਬਲਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਲਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਲਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੂਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿਰਫ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਛਾਂ ਚਾਹੇ ਦਰਖਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਲੇਰੀ, ਜਵਾਨੀ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਗੁੱਸਾ, ਬੁਖਾਰ, ਦੋਸਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨੀਂਦ, ਗੁਨਾਹ, ਸੇਕ, ਬਰਕਤ। ਸੇਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ, ਬਰਕਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈਣੀ। ਕੜਵਾਹਟ ਜਾਂ ਕੁੜੱਤਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੜੱਤਣ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁੜੱਤਣ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੁੜੱਤਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੌੜੀ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੜਵਾਹਟ, ਕੁੜੱਤਣ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੂਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐ ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੜਵਾਹਟ ਲੱਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁੜੱਤਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।